Alors aujourd'hui, nous nous sommes réunis dans le cadre de l'intégration avec la Confédération marocaine des métiers de bouche pour discuter, évaluer de l'impact et en fait des solutions pour la relance des activités. Alors, je rappelle que la Fédération marocaine de la franchise regroupe les secteurs du retail de prêt-à-porter et retail de restauration organisée restauration organisée. Donc, nous avons, durant cette réunion, nous avons soulevé plusieurs points qui sont imminents. Ce sont les points qui vont permettre à nos TPME et PME de pouvoir reprendre au moins un petit peu de souffle afin de faire face à leurs charges. Alors aujourd'hui, le constat, il est clair. Depuis le 15 mars, la plupart des enseignes ont connu une quasi-fermeture de leur commerce, qui veut dire donc une perte de chiffre d'affaires. À l'heure actuelle, jusqu'au 30 mai, 2020, en cas de continuité de confinement, les enseignes vont perdre jusqu'à 50% de leur chiffre d'affaires annuel. Alors si le confinement continue jusqu'au 30 juin, le constat serait encore plus lourd et en fait on ne parle plus d'augmentation de pertes, mais on parle pratiquement de perdre certaines enseignes pour cause de non-réouverture, donc fermeture, on parle de fermeture, et ça sera une moyenne de 25%. Alors, en cas où le prolongement se fait jusqu'au 30 juillet, je pense que le constat sera encore plus lourd et on passera de 25% à 35% de fermeture. Je parle des entreprises organisées de taille moyenne. Tout cela, donc, afin de l'éviter, nous avons proposé une solution qui nous paraît juste et judicieuse. Aujourd'hui, la plupart des restaurants marocains, qu'ils soient en franchise ou pas, ils sont assez outillés pour être dans la capacité de servir des plats dans les normes d'hygiène sanitaire, et cela en faisant exclusivement la livraison et l'emporter. Alors afin de pouvoir lancer cette machine, nous avons mis en place un guide de relance. Ce guide de relance va permettre aux entreprises de faire les gestes barrières nécessaires afin de livrer dans les conditions les plus adéquates. Alors, ce guide a été transmis bien sûr à tous nos membres et à toutes les institutions, dont la CGM, le ministre du Commerce et de l'Industrie, le ministère de l'Intérieur. Ça c'est le premier constat. Donc, on ressort avec une recommandation qui est très importante, c'est la relance de la livraison et l'emporter pour les enseignes qui sont capables d'offrir une sécurité d'hygiène, et cela pour une date qui est le 20 mai. Cette réouverture va permettre à toutes les entreprises de réaliser une moyenne de 20 à 30% de chiffre d'affaires, chose qui va leur permettre de faire face à un minimum de charges fixes qui sont les loyers, les factures eau, électricité et autres prestations de services contractualisées. Voilà. Alors par rapport à l'État, par rapport aux recommandations globales de la FMF, nous avons soumis un document à toutes les institutions, énuméré donc par rapport au cadre fiscal et douanier, le financement et la réglementation. Donc le cadre fiscal et douanier, c'est permettre la récupération à court terme du butoir de la TVA dû par l'État aux entreprises du secteur à travers le mécanisme bancaire déjà en place, qu'il s'agira de simplifier davantage. Cette mesure est win-win car elle répond aux besoins immédiats de trésorerie des entreprises tout en permettant à l'État de ne pas débourser de la liquidité à court terme. Donc c'est le butoir. Deuxième recommandation dans le cadre fiscal et douanier, c'est exonérer les entreprises du paiement des taxes professionnelles, d'enseignes ou toute autre taxe locale pour 2020.
appliquer un abattement de 50% sur ces mêmes taxes en 2021. Alors par rapport au financement, donc revoir les conditions commerciales de la ligne et des conditions d'octroi du dispositif de DAM en oxygène. Donc on parle d'une revue de taux à un taux BAM qui est de 2%. Plafonner, revoir le plafonnement, limitation des délais de paiement des dossiers bancaires et possibilité d'utiliser les lignes de DAM en oxygène avant épuisement des autres lignes et de crédit existantes. Alors, mesures de soutien, une problématique qui est très importante qui sont les loyers. Donc, c'est mettre en place ou donner une mesure de soutien, trouver une mesure de soutien pour la problématique du paiement des loyers. Et quelque chose de très important, c'est suspendre pour 2020 la procédure d'éviction sans indemnité contre les locataires qui n'arrivent pas à payer le loyer qui n'arrivent pas à payer le loyer. Et dernière recommandation réglementaire, c'est autoriser, donc comme j'ai cité auparavant, c'est autoriser la livraison à partir du 20 mai 2020. من هذا المنبر كنبغي نوجه نداء ديالي للجهات المعنيه باش تنظر المشاكل ديالنا اللي كنعانيو. اول بدء كنبغي نشكر سيدنا الله ينصرو على المجهودات اللي كيبذلها في سبيل خدمه هذا الوطن. صراحه اللي ما تبدل من مجهودات جباره اللي كنا استحسناها جميع الشعب المغربي استحسنها ودخلت في الاطار ديال الله ينصر سيدنا الله يطول في عمره. صراحة هذا القطاع كيعرف واحد الوقفة، يعني واحد الشلل، يعني ما بقاش كيخدم، ما بقاش كيعمل نظرا لهذا الحجر الصحي اللي فرضته الجهات المختصة. حنا مع الحجر الصحي وكنا صحتنا من صحة المواطنين، ولكن عندنا مشكل كبير ديالنا ديال هذا القطاع ديالنا اللي هو توقف واحد وقفه يعني كامله، يعني ما فيها حتى شيء، ما كاين دابا شي واحد تيعمل في هذا الميدان هذا. اللي تناديو به الجهات المختصه هو تنظر لحال الممولين جميعا في انحاء المملكه، لانهم تيعانيو معاناه كل واحد على حساب درجه العمل ديالو. كاين عندنا مشاكل ديال لي شارج فيكس، كل واحد عنده واحد النفقات اللي هي قاره تجاه نفسه وتجاه الشغيله ديالو، لان دابا ما بقاش المدخول وكنعانيو في هذه المساله هذه. كنطالبوا بالجهات المختصه باش دير لنا واحد الدعم اللي نستافدوا به جميعا، ونستافدوا به حنا كمقاولين، وتستافد منه الشغيله اللي كتعمل معنا، اللي هي الاعمده باش كنشتغلوا حنا، لان بها ما يمكنش تشتغل المقاوله. وفي هذا الوقت هذا خصنا نضامنوا باش نعطيوهم واحد الفرصه تا هما باش يستمروا في العيش الكريم بدون احراج للجميع. ومن هذا المنبر انا كنشكر الجميع، وكنتمنى الصوت ديالي يوصل للجهات المختصه باش ان شاء الله الرحمن الرحيم هذا القطاع ملي يفوت هذا الحجر الصحي يلقى واحد النفس باش يعاود ينوض ويستمر في العمل ديالو كما كان سابقا. وكنشكر الجميع ولكم جزيل الشكر. فاليوم كان عندنا هذا الاجتماع الدوري ديال هذه القطاعات اللي كنمثلوها، اللي هي المقاهي والمطاعم والمخابز وكذلك الممولين ديال الحفلات. كانت عندنا القراءة الأولية ديال هذه المعطيات اللي كنتوصلوا بها وديال القطاعات ديالنا، واللي هي دابا اليوم كتشهد بالنسبة للقطاع المقاهي والمطاعم والممولين توقف تام للنشاط التجاري ديالها. وكذلك بالنسبة للمخابز فالأرقام اللي عندنا دابا وهي انخفاض في رقم المعاملات إلى ما يزيد ل 60. كذلك كانت عندنا واحد العدد ديال اللي حاولنا نشوفوها اليوم هنايا ديال الأعداد ديال الناس والأثر ديال الأزمة عليهم. فمن بين المعطيات اللي توصلنا بها من عند مختلف الفيدراليات فهناك أرقام جد صادمة، اللي هي أولا بالنسبة لرقم المعاملات السنوي إلى حدود المتوقع، إلى حدود أن الإغلاق غادي يبقى لغاية يوم 30 ماي، اللي هو كيتعدى واحد 50% في انخفاض ديال رقم المعاملات. كذلك من بين المعطيات اللي خديناها اليوم اللي هي عندنا في حال تجاوز التوقف إلى غاية 30 شهر 6 ديال 2020، فمن المحتمل جدا أن بالنسبة للعلامات القطاع العلامات الكبرى
هناك يقدر يكون شهد الإغلاق إلى غاية 25% من المحلات. وبالنسبة للمهنيين الصغار والمقاولين الصغار فنقدروا نشهدوا واحد الإغلاق ديال 20% من هاد المحلات. بالنسبة للنقطة الثانية أن إلى تجاوز 30 جوان 30 شهر 7 فأكيد بالنسبة لا دون كتبدل، وكنشوفوا بأن غادي يتم الإغلاق ديال واحد العدد ديال المحلات اللي هي المقاهي المقاولات الصغرى والمتوسطة. وكنتمنى أن ما يكونش اون نوتر فاغ في شهر 10 و11 12. من بين الحلول اللي التقييم ديالنا والحلول ديال هاد المسائل اللي خدتها لجنة اليقظة اللي هو في الجانب الاجتماعي الى غايه ما محمود عليها وشكرا انها شملت واحد العدد ديال المستخدمين. بالنسبه للمهنيين كنحاولوا اننا نشوفوا اشنا هي المسائل اللي نقدروا نديروها باش تخفف من الوطء ديال هذه الازمه. اللي هنايا حاول كندرسوا النقطه الوحيده اللي كاينه بين ايدينا اليوم واللي كنتمناو ان الدوله تستجب معنا فيها، وهي خدمات التوصيل والاكل الجاهز للاخذ. لان هاد جوج نقطات اليوم ولينا كنشوفوا باستغراب استمرار الاغلاق ديالهم. ففي حين مثلا كمثل الا خدنا اي عمليه توصيل ديال اي منتوج اخر كان الكتروني ولا هذا، فلو ريسك دو كونتاميناسيون كيكون هو لو ميم او لا اكثر من بالنسبه للمأكولات. اذا كنظن ان لا داعي لاستمرار الاغلاق. كذلك بالنسبه للخدمه ديال لومبورتي من المحل، فاليوم في لو كونستا اللي عملنا ان من اللازم يتم الفتح ديال اعاده التشغيل ديال هذا القطاع بالنسبه للاكلات الجاهزه للاخذ. ما دمنا شفنا في رؤيه ان هناك محلات كنلقاو محل في جنب ديالو محل ثاني حال خدام بدون ادنى مشكل، فعلاش يبقاو هذه المحلات المطاعم تبقى مغلقه. وكذلك من درنا عمليه البنش ماركينغ مع دول اخرى لقينا بان هذه عمليه التوصيل والعمليات ديال الجاهز للاخذ ما تمش الايقاف ديالها. لهذا كنستعطفوا السلطات المحليه والسلطات بانهم يفتحوا للناس على ربع المملكه العمليات البخي ا امبورتي ولا ليفرازون ا دوميسيل. النقطه الثانيه الحمد لله فرحنا منه كنسمعوا ديما بان هناك بعض الجهات اللي النسبه ديال الاعداد ديال المصابين وصلت للصفر، وكاين بعض الجهات اللي فوق من اسبوع وجوج ديال الاسابيع ما تسجلش فيها حتى شي حاله. كنتمناو من ان السلطات المحليه تعاود ترجع النشاط التجاري ديال المطاعم والمقاهي والممولين في هذيك المناطق، لان هناك ضرر اقتصادي كبير عليهم، باش يحاولوا عاوتاني يرجعوا النشاط الاقتصادي ديالهم، يحاولوا شويه يقدروا يخلصوا الكراوات اللي عندهم، يحاولوا يجاوبوا على جميع الاحتياجات ديالهم ديال الاسر ديالهم، وما يمكنش نبقاو راهنين بجهات اخرى اللي باقي فيها حالات. اذا اتمنى من تفاعل السلطات المحليه مع هذا الموضوع. اليوم كتعرفوا الوباء والمخلفات ديالو على المقاولات بصفه عامه، وخصوصا هذه المقاولات اللي عندها علاقه كلها بالمطعمه. حنا داخل الجامعه الوطنيه لمخابز بحال المغرب اللي منذ الوهله الاولى انخرطنا في هذه العمليه ديال التصدي، كذلك بالامكانيات المتواضعه ديالنا باحترام المقاييس الصحيه، وكذلك يعني دخول في واحد الظرفيه اللي كنا كنتمناو اننا كذلك نكونوا مساهمين ومنخرطين في هذه العمل اللي كدير الدوله لمحاربه الوباء ديال كورونا. اليوم كتعرفوا القطاع ديالنا كان كيعاني واحد المعاناه كثيره، وجاء هذا الوباء ديال كورونا اللي اثر كذلك على الرقم ديال المعاملات، اثر كذلك على عدد ديال الكساد وكذلك ديال الاخلاقات اللي وقعت عندنا في القطاع ديالنا، واللي من خلالها لا التوقيت هو ساهم يعني بواحد الوتيره اللي اثرت على القطاع ديالنا، وكذلك الرقم ديال المعاملات اللي نزل ما بين 50 حتى 80%، مع العلم ان جل الزبناء ديالنا اللي هما بحال المقاهي بحال الممولين بحال المطاعم اللي كاع غلقوا يعني غلقوا المؤسسات تاعهم نهائيا. ودا الاجراء ديالنا
اللي هما مصرحين في الضمان الاجتماعي واللي المشغلين ديالهم احترموا يعني التسجيل ديالهم واحترموا الاجال اللي باش يستافدوا من ذاك الصندوق ديال الكوفيد اللي كنشكروا سيدنا الله ينصرو اللي صار عليه، وكذلك لجنه اليقظه الاقتصاديه اللي كتدبر المرحله. اذا اليوم حنا ما بعد الحظر الصحي، هذا هو الاشكال اللي عندنا، ماذا بعد الحظر الصحي؟ اذا ما بعد الحظر الصحي خصو واحد رؤيه اخرى جديده، خصو واحد استراتيجيه جديده، خصو واحد المواكبه للقطاعات كلها المعنيه بالامر. لان اليوم نشوف القطاعات ديال المطعمه وخصوصا القطاع ديال المخابز وكذلك اللي كيعيش معاناه، راه اولا كاين اجراءات، كاين تدابير اللي خصها تتخذ في هذا الاطار، واللي الدوله مشكوره خصها تساهم باش تكون عندنا واحد انطلاقه جديده لواحد القطاع ديالنا اللي هو مقاوله يعني مواطنه بامتياز، واللي دائما حاضره. اليوم كاينه معاناه كثيره، وحنا تنظن على ان بالنسبه لنا حنا راه القطاع ديالنا مشى يعني، وهذه القطاعات كلها كاين اللي القطاعات يمكن ما تقدرش تحل يعني مستقبلا الا ما كايناش يعني واحد الدعم. ومن تنقول الدعم، هذا الدعم تنستحقوه، لان هذا الوباء جا شمل العالم. احنا الحمد لله في المغرب، راه المغرب دار واحد المبادره كبيره ونجح ولا نموذج في المحيط ديالو، لان عرف كيفاش يدبر المرحله. والحمد لله اليوم يعني الحالات ديال بدات تنقص، ديال الوفاه، الحالات كذلك ديال الشفاء الحمد لله كتكاثر، الحالات ديال الوباء تتنقص. اذا هذا كله داخل في اطار المقاوله الاقتصاديه، خصها واحد الدفعه، خصها واحد الروح. اليوم ملي كنشوفوا المتاخرات ديال الضمان الاجتماعي ولا ديال الضرائب، واليوم عندنا يعني المصاريف البنيويه اللي شارج فيكس اللي ثابتين عليك واللي يمكنلكش تنازلهم، مع العلم اليوم اللي كنشوفوا غير في الاجراء ديالنا كيفاش نديروا معهم. اليوم عندنا اجراء اللي هما شركاء ديالنا واللي تنفتخروا بهم، لان لو كان ماشي هما المقاوله ديالنا ما تزيدش لقدام. اذا كنظن على ان الدوله خص دير في الحسبان ديالها واحد استراتيجيه جديده للقطاعات الاقتصاديه، لان ما يمكنش هذا الوباء ما يمشيش وما يخليش شي حاجه. وكيف تقولوا دائما في كل نعمه نقمه وفي كل نقمه نعمه. اذا حنا راه ملتزمون مع الحظر الصحي، مع التوجهات ديال الدوله، مع التعليمات ديال سيدنا الله ينصرو، ولكن لاساسي ان هذه المقاوله خصها واحد العنايه خاصه، لانها كتساهم في الاقتصاد الوطني، كتساهم في التموين، كتساهم في يعني في الاشعاع ديال البلاد. وكتعرفوا راه الطعامه المغربيه في العالم المغربيه راه عندها واحد ميزه خاصه وعندها واحد التنوع اللي كنفتخروا به. اذا تنظن ان الممثلين ديال الكونفدراليه المغربيه لمهن الفم اللي كلهم يعني الحمد لله اليوم كاين لقاءات عن في اجتماعات عبر الفيديو، كذلك مراسلات دارت جميع الرؤساء ديال الاعضاء ديال لجنه اليقظه الاقتصاديه. كذلك اليوم كان عندنا واحد التصور ديالنا، بغينا الدوله تمشي معنا في المواكبه ديالنا. حنا ما تنطلبوش شي دعم مباشر اللي يمكن لينا، حنا اليوم بغينا نقضوا هذه المؤسسه، بغينا نقضوا هذه المقاوله. مع العلم راه الا جيتي تحسب في هذا غير في هذا الميدان ديال المطعمه راه كان تقريبا عندنا فوق 1.5 مليون اللي كنوظفوا بطريقه مباشره او غير مباشره. اذا وفي هذا الاساس راه قطاع المخابز متضامن تضامن شامل كامل مع المهن ديال المطعمه، لان اليوم الحمد لله كنمثلوا واحد الجسم، والمعاناه راه واحده باش نقولها بصراحه. معاناه اللي كاينه في هذه القطاعات كلها معاونه، وحنا متكاملون ومتضامنون، مع العلم اننا دائما كنسعوا للبلاد ديالنا تكون واحد النموذج اللي الحمد لله يخرج من هذا الوباء يعني بطرق سلميه وصحيه.